Good morning students, welcome to another session of the physics class. In the previous class we were discussing with some numericals. Due to some reasons we left it in between. We will continue with the same thing today. Take it down. Find the unit vector. Find the unit vector in the direction of first one, vector A is equals to 3i cap plus 4j cap, and the second one, vector B is equals to 5i cap plus 12j cap. This is the question. What do we have to find? We have to find the unit vector for these two given vectors, and we already know the formula to determine a unit vector. What is that? A cap is equals to vector A divided by magnitude of the vector A. So this is the formula to determine the unit vector of a given vector. Unit vector means what? It is the direction giving vector. Unit vector in ಕೆಲಸ ಏನು? It gives direction to the vector. Now determine the unit vector for the case 1. Here the vector A is equals to 3i plus 4j cap. Therefore, I am directly substituting the values into the formula. Vector A, that is 3i cap plus 4j cap, divided by square root of 3 square plus 4 square, which is equals to 3i cap plus 4j cap divided by square root of 3 square ಅಂತಂದ್ರೆ 9, 4 square means 16, 3i cap plus 4j cap divided by 9 plus 16 ಅಂತಂದ್ರೆ 25, which is equals to 3i cap plus 4j cap divided by 5. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We can write this as 3 by 5 I cap plus 4 by 5 j cap. So this 3 by 5 I cap plus 4 by 5 j cap ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? It gives the direction of the unit vectors. So direction of the unit vector for the first case ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? It is very simple. All we have to do is we have to substitute the values in the noun formula. And the second one, do you want me to give this to you as a homework? Otherwise, pause the video and solve the question. Vector B. Now we are finding the unit vector for the B. So it is vector B divided by magnitude of the vector B. So which is equals to vector B is 5i plus 12j caps. Magnitude of vector B, a square plus b square, 5 square plus 12 square, which is equals to 5i plus 12j divided by 5 square ಅಂತಂದ್ರೆ 25, 12 square ಅಂತಂದ್ರೆ 144, which is equals to 5i plus 12j, which is 144 plus 25 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, 169. 169 in root ಏನು? 13. 5i plus 12j divided by 13. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? 5 by 13 I plus 12 by 13 j.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ವೆದರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1 ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ 5/13 12/13 ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂತಂದರೆ 5/13i ಪ್ಲಸ್ 12/13 ಜೆ. ಇದು ನಮ್ಮದೇನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5/13 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12/13 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5/13 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 169 ಪ್ಲಸ್ 12/13 ಅಂತಂದರೆ 144 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 169. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 169 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ 169. 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 144. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25 ಪ್ಲಸ್ 144 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು 169. 169 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 169 ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ always equals to 1. Take down the next numerical. Find the velocity of a particle velocity of a particle moving with 10 meter per second in the direction of r. In the direction of r, where r is equals to 2i minus 3j plus 4k. So it is mentioned in the question, we have to determine the velocity of the particle in its vector form. So magnitude ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ 10 meter per second ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, a vector is a combination of both magnitude as well as direction. So vector velocity vector ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ 10 meter per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಆರ್ಗಿರುವಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಇಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಆರ್ ಇಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆರ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಬದಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬಹುದು, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ is equals to vector r divided by magnitude of the vector r. So r cap and r vector ಎಷ್ಟಿದೆ 2i minus 3j plus 4k whole divided by magnitude of the vector. So magnitude ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, 2 square plus 3 square plus 4 square. So 2i minus 3j plus 4k divided by 2 square ಅಂತಂದರೆ 4, 3 square ಅಂತಂದರೆ 9, 4 square ಅಂತಂದರೆ 16.
So 2i minus 3j plus 4k. I am not writing the gap. ನೀವು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು. 4 plus 9, 16 plus 9 ಅಂತಂದರೆ 25, 25 plus 4, 29. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 by root 29 times I minus 3 by root 29 times j plus 4 by 29 times k. So this represents the unit vector of r. So question ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ r. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಇವಾಗ? 10 into r cap. r cap ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 by root 29 I minus 3 by 29 root 29 j plus 4 by root 29 into k, which is equals to 2 tens are 20. 20 divided by root 29 into I minus 10 threes are 30 divided by root 29 j plus 10 fours are 40 k cap divided by root 29. So this is the required vector. So required vector ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ using the formula of unit vector. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay, let us continue with the next example. Let us take one more easiest example. If A is equals to 3i plus 4j, 3i plus 4j and B is equals to 7i plus 24j, 7i plus 24j. Find a vector having the same magnitude. Find a vector having the same magnitude as B, as vector B and parallel to vector A and parallel to vector A. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ? We have got a vector A and vector B. ಎರಡದ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ XY ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. We have to find a vector which is having the same magnitude as that of the vector B. So ನಾವು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ C. ಸೊ ಆ C ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು? ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇರಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು A. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ C. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ C is equals to magnitude of the vector C and direction of the vector C, that is C cap. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ? This vector C is having the same magnitude as that of the B. ಅಂತಂದರೆ B ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ A cap. So this will give us the vector C. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ B ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ 7i plus 24j, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 24 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 49 ಆಗುತ್ತೆ. 24 ಅಂತಂದರೆ 24 into 24 ಇಟ್ ಈಸ್ 576.
So together it will be 625. So square root of 625 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 25 units. It is 25 units. Next ಏನು determine ಮಾಡಬೇಕು? We have to determine the direction of the vector A. So direction of the vector A is nothing but the unit vector of A, and it is determined as the vector A divided by magnitude of the vector A. Vector A ಎಷ್ಟಿದೆ? 3i plus 4j. 3i plus 4j whole divided by magnitude of this one, it is 3 square plus 4 square, which is equals to 3i plus 4j divided by 3 square ಅಂತಂದರೆ 9, 9 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ 16, 16 plus 9 25, root square root of 25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3/5i plus 4/5j. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 25 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 3/5i ಪ್ಲಸ್ 4/5j. ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 25 ಇಂಟು 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5i ಪ್ಲಸ್ 25 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು j. ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು? ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15i ಪ್ಲಸ್ 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20j. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ಇದೇನು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗ ಟಫ್ ಅಂತದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Let us move to the next concept, that is addition of two vectors in Cartesian form. Addition of two vectors in Cartesian form. ಸೊ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗೇನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? IJK ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು. IJK ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು? ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಐ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಜೆನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಥರ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ವೈ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ವೈನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಝೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಝೆಡಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AXI ಪ್ಲಸ್ AY J ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ BXI ಆ್ಯಂಡ್ BY J ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ AX ಪ್ಲಸ್ BX ಟೈಮ್ಸ್ I ಪ್ಲಸ್ AY ಪ್ಲಸ್ BY ಟೈಮ್ಸ್ J. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೇನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಡಿಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, 2 ಇರ್ಬೋದು, 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಝೆಡ್ 3 ಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಯಿತು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ A and another vector B. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೈತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಅದು ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರಿಂದು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದೆಷ್ಟಿದೆ? ಎ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರಿಂದೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕವು. ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ times I vector plus component of R along Y into J cap. So Rx ಎಷ್ಟಿದೆ? Ax plus Bx. Ax plus Bx into I cap plus component of Y Ay plus By into J cap. So ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆದರ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೆನ್ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. Say if we have a vector A is equals to 2i plus 3j plus 4k and a vector B is equals to 3i plus 2j plus 3k. So vector A plus vector B ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಎರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 + 3i 3 + 2j plus 4 + 3k, that is 5i plus 5j plus 7k.
k. So this is the answer of vector A plus vector B. Isn't it easy? Let us do one more example. If A is equals to 2i plus j, A is equals to 2i plus j, B is equals to 3j minus k, 3j minus k, C is equals to 6i minus 2k. Then find A minus 2b plus 3c. So ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? A minus 2b plus 3c ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. It is very easy. Let us do this one. So vector A ಎಷ್ಟಿದೆ? 2i plus j. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. A ಬದಲು ಏನು ಬರೀತೀನಿ? 2i plus j. ಮೈನಸ್ 2 times b ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ? 3j minus k, 3j minus k. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ 3c ಪ್ಲಸ್ 3c, 6i minus 2k, 6i minus 2k. It is 2i plus j minus 2 3s are 6j minus into minus plus 2k, 3 6s are 18i, 3 2s are 6k. So it is equals to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ i ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, i ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2i ಪ್ಲಸ್ 18i ಅಂತಂದರೆ 20i. ಸೊ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 5j. 2k minus 6k, it is minus 4k. This is the required ಆನ್ಸರ್. ತಿಳಿತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಐ ಜೆ ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. These are all basic questions. Determine the vector. Determine the vector which when added to the resultant, which when added to the resultant of vector A 3i minus 5j, 3i minus 5j plus 7k and vector B 2i plus 4j, 2i plus 4j minus 3k gives a unit vector, along
y direction, along y direction. So here we have got the question. It is said that we have to determine a vector, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥ ವೆಕ್ಟರ್? ವಿಚ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿದೇನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಇನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಜೆ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ, ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಜೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎರಡದ್ದು ಸಮ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾರ? ಜೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3i ಮೈನಸ್ 5j ಪ್ಲಸ್ 7k. ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2i ಪ್ಲಸ್ 4j ಮೈನಸ್ 3k. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ as r to make it easy. ಏನು ಈಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3i ಮೈನಸ್ 5j ಪ್ಲಸ್ 7k. ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2i ಪ್ಲಸ್ 4j ಮೈನಸ್ 3k. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3i ಪ್ಲಸ್ 2i, 5 times I minus 5j plus 4j, it is minus 1j, plus 7k minus 3k, it is plus 4k. So it is r. ಈ r ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5i ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 4k ಜೆ ಮೈನಸ್ 5i minus into minus plus j minus into plus minus 4k which is equals to j plus j 2j ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus 5i plus 2j minus 4k. So this is the required vector. ಯಾವ vector ಇದು? Vector C. So as per the question we have arrived at the ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರು? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆ ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಜೆ ಫಾರ್ ದಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ Cartesian form. So very basic questions adao, adanna practice ಮಾಡಿ. We will continue in the next class with the new concept. Thank you.